चंडी लो आत्मा पड़ी रहो यास्वे स्वयं नाम भावनेश लक्ष्मी यास्वे स्वयं श्रद्धा मस्त लागશે श्रद्धाश्रम गुणरद्धातम तम नपास्म परिपादव रूपम जिंदम हेद किंचाति वीर्यम सुतारि मोरि किंचा हविचतुनाय सर्वे सुदेव सुदेव्यो जयंत मंगलाकाले भद्रकाली कपाली दुर्गा समासवधात्री स्वाहा सुधा नमो सुधे या देवी सर्वभूतेषु कुलदेवी रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमः इष्टदेव तो इष्टदेव नमस्कार करो इष्टदेवताभ्यो नमः તમારા દેવની જેવીને પ્રાર્થના કરો કુલદેવતાભ્યો નમઃ તમારા ગામમાં જેટલા દેવ મંદિરો છે એ બધાને પ્રાર્થના કરો બ્રાહ્મણોને પ્રાર્થના કરો સર્વેભ્યો બ્રાહ્મણોભ્યો નમઃ આજના ભગવાન ભાગવત ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશને પ્રાર્થના કરો એટલે ભગવાન દેવતાભ્યો ભાગવત ભગવાનાય નમઃ તો મનમાં શ્રી ગણેશાય 12 વખત બોલી જાઓ ઓમ સુમુખાધિગંધ કપિલો બધા દિવસ સમય લાગશે પણ વધ્યું લક્ષ્મીજી કોને મળ્યા નારાયણને લક્ષ્મીજીનો વાસ ક્યાં છે ગાયના છાણમાં નમઃ ગવાય નમઃ મેલા ચોખા બનાવો કૃષ્ણંતી બધા ભ્યો નમઃ દેવદેવતાભ્યો નમઃ પ્રાર્થના નમસ્કારાન સમર્પયા દ્વાવ્યાનાય સ્વૌદનાય સ્વર્વનાય સ્વાહા એવં પરમાત્મને નમઃ ફરી ભગવાન દેવલમ સમર્પયામિ બે હાથ જોડી બધા ભગવાનને પ્રાર્થના કરો આકાશ આપતિદમ તો હનુમાનીમાં બિલકુલ બેસી ચલો આપણે કરો પછી સબ્જીનો વ્રત આત્મપૂર્ણ ચોખા આપી ગુરુજીને પ્રાર્થના કરીએ ઓમ નમો ગુરુભ્યો ગુરુપાદુકાભ્યો નમો નમો સુલક્ષ્મીપતિ પાદુકાભ્યો बोले पुराणी महाराज की सदगुरु देव की पितामह माता महागयते भवन्त में पीता मंगलमा सखा तमेव हेलो 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 हेलो
फल सिद्धि हेतु उमासुतं शंकर प्राण वल्लभा वंशे विभूषित करा नवनीरलाभा पीताम्बर तरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णे मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवाद पीते कंठावरो धन विधे स्मरणं कुरुस्ते ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा आइए हनुमत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गादी दरु पधारिए पवन कुमार। भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण Krishna
એવી આ ધરાની અંદર ભાગવત કથા જે 7 દિવસનું સાત્વિક અનુષ્ઠાન, આ ભાગવત કથા જે મનુષ્ય નહીં પરંતુ સમગ્ર જીવ સૃષ્ટિનું કલ્યાણ કરતી આ દિવ્ય કથા મંગળમય આજના ચોથા દિવસના ભાગવતજીના મંગલાચરણના પ્રારંભની અંદર ભગવાનનું નામ કીર્તન, ભગવાનની કથાનો ગુણાનુવાદનો પ્રારંભ કરીએ એ પહેલા આપણે સૌ દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ કરી ભગવાનને પુષ્પરૂપી મંત્ર એક અર્પણ કરીને આજની દિવ્ય કથાનો કંઈક સાત્વિક અને કંઈક તાત્વિક એવી ભાગવતજીની કથા સૌ સાંભળીશું. આવો આપણે ભગવાનને એક પુષ્પરૂપી મંત્ર અર્પણ કરીએ. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीव हे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद विग्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारि पादार भीत चित्त वृत्ते ददियादिकं मोहवसादवोचन गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो भवदो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानं निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयता प्रवदन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जीव हे सदेवा भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि सदेव समस्त भक्त्याचिगयोत्सनाशि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर
सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदरमाधवेति त्वामेव याचे मम देह जीव हे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरसुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद माधव स्तोत्रनो पाठ जे प्रेमे करे दामोदर दयादाने सहजे गोलोक संचरे सहजे गोलोक संचरे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान ભાગવતજીના ચરણની કમળની અંદર પ્રણામ સાથે સર્વ પિતૃ મોક્ષાર્થે આ જ્ઞાન ગંગામાં અવગાહન કરી રહેલા મનોરથી પરિવાર શ્રી કલ્યાણજી પુરાણી પાઠક પરિવાર તથા ભોળા ગામના સર્વ ભક્તોના કલ્યાણ અર્થે સર્વજન હિતાય ચ સર્વજન સુખાય ચ ના શુભ સંકલ્પ સાથે ભાગવતજીની દિવ્ય દ્રષ્ટિ અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે સૌ ભાવિક ભક્ત સાથે મળી ભગવાનની કથા સાંભળીશું. ત્યારે એ કથાની અંદર કંઈક ભાગવતજીની કૃપાથી, કંઈક મારા ગુરુજીની કૃપાથી જે કંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એ આપણે ભાગવત સાંભળીએ. તુલસી દ્વારિકાધીશ કી જય, રણછોડ રાય કી જય, રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજ કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. हाटकेश्वर महादेव की जय. प्रेम से बोलिए श्री नमः पार्वती पते हर हर महादेव. સર્વ પિતૃ મોક્ષાર્થીના ભાગવતના આજના ચોથા દિવસના મંગલ પ્રારંભની અંદર ભાગવત આપણે આપણા જીવનની અંદર એક માર્ગ બતાવે છે, એક સાચો રસ્તો ચીંધે છે. આપણને કથા મનુષ્ય તેના સૂક્ષ્મ દોષોનું ભાન કરાવે છે. આપણને આપણા જીવનમાં કરેલા પાપો તો નાશ કરે જ છે, સાથે સાથે આપણને પાપ કરતા પણ અટકાવે છે. ભાગવત એ મોક્ષ આપનારી દિવ્ય કથા છે. ભગવાનના માત્ર નામ સ્મરણથી જ જગતના સર્વ પ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ થાય છે.
એવી આ ભાગવત કથા મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે માત્ર ભગવાનનું નામ જ એક પરિપૂર્ણ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા એ પરમ કૃપાળુ છે. ભગવાનનું નામ જપ, ભગવાનનું નામ સ્મરણ ભવસાગરને તરવા માટેનું એક ભવ ઔષધ છે. ભવે ભવની ભગવાનની કૃપા છે. નામ સ્મરણ સાથે કાન્ય કુબ્જ દેશની અંદર અજામિલ નામનો એક બ્રાહ્મણ છે. બ્રાહ્મણ ખૂબ પવિત્ર છે, ખૂબ નિષ્ઠાવાન છે, ખૂબ વિદ્વાન છે. એક સમયની વાત છે જ્યારે બ્રાહ્મણ કોઈ દિવસના અંતે એક વનની અંદર એક શૂદ્રને તથા એક સ્ત્રીને કામ ક્રીડા કરતા નિહાળે છે. અને કહેવાય છે કે એ બ્રાહ્મણને આ દ્રશ્ય નિહાળ્યું અને એની અંદર કામે પ્રવેશ કર્યો છે. કહેવાય છે કે પ્રથમ પહેલા પાપ જો આપણા શરીરની અંદર પ્રવેશતું હોય તો એ આંખ છે. આંખ દ્વારા પ્રથમ પહેલા પાપ પ્રવેશે છે. શુદ્ર વ્યક્તિને કામ ક્રિયા કરતા નિહાળ્યો, એને જોયું એટલે એના આંખ દ્વારા પાપ એના શરીરમાં પ્રવેશ્યું અને કહેવાય છે કે એનું જીવન બગડ્યું છે. આંખ બગડી, આંખથી પાપ પ્રવેશ કરે છે. આંખ બગડી એટલે મન બગડ્યું અને મન બગડ્યું એટલે કહેવાય છે કે જીવન બગડ્યું, હૃદય બગડ્યું. જે રીતના આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જેની ચા બગડી એનો દિવસ બગડ્યો, અથાણું બગડ્યું એનું વરસ બગડ્યું અને જેનું બગડ્યું એનું જીવન બગડ્યું. ખાલી જગ્યા પૂરી દેજો તમે. તો આજે અજામિલે પાપ થતું પોતાના આંખોથી જોયું ને કહેવાય છે કે આંખ દ્વારા પાપ એના શરીરમાં પ્રવેશ્યું છે. ઝાડની ઉપર એક ફળ લાગેલું છે, ઝાડની ઉપર વૃક્ષ ઉપર ફળ લાગેલું છે. આંખે એ ફળને જોયું, આંખે એ ફળને જોયું છે, પણ એ ત્યાં આગળ ફળને ખાવા માટે કે પામવા માટે આંખ ત્યાં જઈ શકતી નથી. એના માટે પગની જરૂર પડે. ફળ આંખે જોયું, પગ ત્યાં ચાલીને ઝાડ પાસે ગયા. પગથી તો ફળને તોડાય નહીં એટલે હાથ લંબાવીને, હાથ લાંબો કરીને એ ઝાડ ઉપરથી ફળને તોડ્યું. આંખે જોયું પણ એ ત્યાં જઈ શક્યું નહીં, પગે જોયું પણ એ ફળને તોડી શક્યું નહીં. હાથથી ફળને તોડ્યું પણ એ ફળ હાથ કાંઈ ખાઈ શક્યું નહીં. એ ફળ ખાધું મોઢાએ, દાંતો એ ફળને તોડ્યું, ફળને બચકું ભર્યું પણ બટકું ભરવાથી કાંઈ ફળનો સ્વાદ આવતો નથી અને એ ફળનો સ્વાદ લીધો જીભે. આંખે જોયું પણ એ ત્યાં જઈ ના શક્યું, પગ ત્યાં ગયા પણ એ ફળને તોડી ના શક્યા, હાથે ફળને તોડ્યું છે પણ એને ખાઈ ન શક્યા અને દાંતે મોઢાએ જ્યારે ફળ ખાધું ત્યારે એ સ્વાદ ન લઈ શક્યા. ત્યારે એ ફળ સ્વાદ એનો લીધો જીભે અને એ ફળ ગયું પેટમાં. અને બધી આ દ્રશ્ય જે ઝાડનો માલિક હતો, વાડીનો જે માલિક હતો એ જુએ છે, દોડતો આવી ફળ ખાનારને પીઠમાં એ લાકડીઓ મારે છે. જેને જોયું એને કાંઈ ન થયું, તોડ્યું એને કાંઈ ન થયું, ખાધું એને કાંઈ ન થયું, સ્વાદ લીધો એને કોઈ ન થયું, પણ લાકડીઓ સીધી પીઠમાં પડી, માર પડ્યો પીઠને. અને કહેવાય છે કે આંસુ આયા આંખમાં. પીઠ ઉપર લાકડીઓ પડી એટલે સીધા આંસુડા આંખમાં આયા એટલે જેને જોયું હતું એને જ છેલ્લે પરિણામ ભોગવવું પડ્યું. આપણે કહીએ કે
આપણને કોઈ જોતું નથી, પણ જોવા વાળો સૌને ઉપર વાળો છે. ભગવાનથી બીને કામ કરો, ભગવાનથી ડરો જીવનમાં, તો આપણને પાપ કરતા રોકે છે. અજામિલે આજે આ પાપ જોયું અને એ પાપ દ્વારા કહેવાય છે કે ત્યારથી એનું જીવન બદલાઈ ગયું. બ્રાહ્મણમાંથી એ દુરાચારી બની ગયો, ન કરવાના દુષ્કૃત્ય કરવા લાગ્યો, ચોરી કરીને પોતાનું જીવન વિતાવવા લાગ્યો. બ્રાહ્મણમાં જે ગુણ હોવા જોઈએ, જે સંસ્કારો હોવા જોઈએ, એ તમામ સંસ્કારોને ભૂલી જઈને ન કરવાના કાર્યો કરે છે. ન ખાવાનું ખાય છે, ન પીવાનું પીવે છે, લૂંટફાટ કરીને પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે. કોઈ એક દિવસની વાત છે, એક સાધુની મંડળી એક ગામમાં ત્યાં આગળ આવી પહોંચે છે અને ગામમાં આવતાની સાથે ગામના ચબૂતરે, ગામના ચોરે બેઠેલા થોડા માણસોને એ સાધુજી પૂછે છે કે હે ભાઈઓ, આ ગામમાં કોઈ બ્રાહ્મણનું ઘર ખરું કે? અમે જાત્રાએ નીકળ્યા છીએ, રાત થઈ છે, અમારે થોડો રાતવાસો કરવો છે, આરામ કરવો છે. પેલા ગામના એ પણ કહેવાય છે કે કદાચ મારી જેવા હશે, એમને શું કમત હુજી કે એમણે કીધું ને કે હા છે ને અમારા ગામમાં બ્રાહ્મણ, એક અજામિલના ભગત અમારા ગામમાં ખૂબ સારા વિદ્વાન બ્રાહ્મણ છે. અને ભાઈ કહેવાય છે કે ગામને કોઈ ન પહોંચે, માટલાને ગરણા બંધાય, ગામના મોઢે ગયણા ના બંધાય. અજામિલ એવો દુષ્ટ અને પાપી હતો, તેમ છતાં પેલા ગામનાએ ઘર દેખાડ્યું બ્રાહ્મણનું કે અજામિલના ઘરે જાઓ, અજામિલ ખૂબ સારા ભગત છે. ગેરમાર્ગે કહેવાય છે એ ગામના લોકોએ એ સાધુને આજે દોર્યા છે. હતાશ પરિપંથીના જીવનમાં કોઈને ખોટો માર્ગ ચીંધવો, ન જાણતા હોય તો ન ખોટું કોઈને માર્ગદર્શન આપવું ને એ પણ પાપ છે. ન જાણતા હોય તો ના પાડું, ભાઈ મને નથી ખબર, પણ જો આપણે એને ખોટા ગેરમાર્ગે દોરીએ, એને ખોટી સલાહ સૂચના આપીએ તો એના જેવું કહેવાય છે કે કોઈ મોટું પાપ નથી. ત્યારે આ સાધુની મંડળી જે છે એ બધા ભજન કીર્તન કરતા કરતા ગામની અંદર અજામિલના ઘરે પહોંચે છે અને અજામિલની જે સ્ત્રી છે એની પત્ની એને અહીં પૂછે કે ભાઈ અજામિલનું ઘર આજ કે? ત્યારે એની પત્ની કહે છે કે હા બાપજી પધારો. અજામિલની પત્ની જાણે છે કે અમે, મારો વર આટલો દુષ્ટ છે, મારો પતિ એટલો પાપી છે, અને તેમ છતાં આ સાધુ સંતો મારા ઘરે પધાર્યા છે અને આજે એમની સેવા કરવાનો મને અવસર પ્રાપ્ત થયો છે, મોકો મળ્યો છે, તો લાવો હું એમની થોડી સેવા કરું. સાધુ સંતો એની પત્નીને આવીને વંદન કહે છે કે હે દેવી, અમે જાત્રા કરવા નીકળ્યા છીએ, થોડો આરામ કરવો છે, થોડું ભોજન કરવું છે, અમારે પૂજા પાઠ નિત્ય કર્મ કરવું છે. અજામિલની પત્ની કહે છે કે પધારો બાપજી. અજામિલની પત્ની થોડું સીધું સામાન આપે છે. સાધુ સંતો એમની મળે સરસ એવી રસોઈ બનાવી અને ભોજન કરે છે. ભોજન કરતા કરતા અજામિલની પત્નીને મનની અંદર થોડોક એવો ડર પણ છે કે ક્યાંક જો મારો વર, મારો ધણી આવી જશે અને જો આ સાધુ સંતોને અહીંયા જોઈ જશે ને તો ના થવાની થશે. કારણ કે અજામિલને અને સાધુ સંતોને કહેવાય છે કે કૂતરા બિલાડા જેવું છે. ભગવા કપડા સાથે એને વેર છે, ભગવા કપડા જોતાની સાથે જ એને ગુસ્સો આવે છે. ત્યારે અજામિલની પત્ની કહે છે કે બાપજી, આપ થોડી જમવામાં ઉતાવળ રાખો. સાધુ સંતો કહે છે કે કોઈકના ઘરે જો આપણે જમવા ગયા હોય તો ગરદણી આપણને કે ભાઈ શાંતિથી જમજો, ઉતાવળ ના કરતા. એન બદલે અજામિલની આપણને એમ કહે, પત્ની કહે કે ઉતાવળ કરો, નક્કી કંઈક આ લાગે છે. સાધુ સંતો અજામિલની પત્નીને પૂછે છે કે હે બેન, ઘરમાં બધી શાંતિ તો છે ને, કોઈ દુઃખ તો નથી ને? અજામિલની પત્ની પણ કહે છે કે હે સાધુ સંતો, ભગવાનની કૃપાથી બધું જ છે મારી પાસે, પણ એક તકલીફ છે કે અમારા સ્વામી છે એ ખૂબ અત્યાચાર કરે છે, બ્રાહ્મણને લજવે એવા દુષ્કૃત્યો કરે છે, માટે અમારી પર કૃપા કરો. અને એટલામાં જુએ છે કે અજામિલ ત્યાં આગળ એના ઘરે આવી પહોંચે છે અને જોતા જ એ આશ્ચર્યચકિત થાય છે કે આ કોણ આવ્યું મારા ઘરે?
સાધુ સંતો જમીને ઊભા થાય એટલે અજામિલની પત્નીને વંદન કરે છે, પગે લાગે છે કે હવે અમે રજા લઈએ, આપે અમને જમાડ્યા માટે હવે સાધુ સંતો જમે અને જમ્યા પછી ઊભા થાય એટલે એમને કંઈક દક્ષિણા પણ આપવી જોઈએ. અજામિલ કહે, તમે મારી પાસે દક્ષિણાની યાચના રાખો છો, અપેક્ષા રાખો છો કે હું તમને દક્ષિણા આપું? હું જ લોકોનું ધન લૂંટીને મારું જીવન નિર્વાહ કરું છું. હું તમારી પાસે જે કાંઈ તમારું છે એ હું લઈ નથી લેતો, એ જ તમે મારી દક્ષિણા સમજો. એક કામ કરો, તમે અહીંથી ચાલ્યા જાઓ. સાધુ સંતો પણ કહે છે કે જેના ઘરનું અમે અન્ન ખાધું છે ને એના દુઃખનું જો અમે નિવારણ ન કરીએ ને તો અમે અન્ન ખાધું ના કહેવાય. માટે અમારે એને કંઈક તો આશીર્વાદ આપવા જ જોઈએ. અને એટલામાં જુએ છે કે અજામિલની પત્ની એ સગર્ભા હોય છે. ત્યારે સાધુ સંતો અજામિલ અને એની પત્નીને કહે છે કે ભાઈ, જો તું અમને કંઈ આપવા ઈચ્છતો હોય તો એક કામ કર, તારે ત્યાં જે સંતાન થવાનું છે એ સંતાન જો કદાચ પુત્ર થાય તો તું એનું નામ નારાયણ રાખજે, નારાયણ એનું નામ પાડજે. અજામિલ કહે છે કે તમારા આશીર્વાદ કદાચ છોકરો થાય તો નારાયણ નામ રાખવામાં મને શું વાંધો છે. સાધુ સંતો આજે એમને આશીર્વાદ આપી અને પોતાના માર્ગે ચાલ્યા જાય છે. થોડો સમય વીતે છે ને એટલામાં કહેવાય છે કે અજામિલને ત્યાં એક પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને એને સાધુ સંતોના કહેવાથી એ અજામિલ એ પોતાના બાળકનું નામ નારાયણ રાખે છે. આખો દિવસ અજામિલ પોતાના પુત્રને, નારાયણ ક્યાં ગયો, નારાયણ આમ આવ, નારાયણ તું જમ્યો કે નહીં, નારાયણ તે પાણી પીધું કે નહીં, આખો દિવસ નારાયણ નારાયણ કર્યા કરે છે. કહેવાય છે કે જાણતા અજાણતા પણ આજે નારાયણના નામનો જપ કરે છે. અને કહેવાય છે કે જાણતા અજાણતા પણ જો તમે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરો ને તો એ અવશ્ય ફળ આપે છે. અગ્નિને અજાણતાથી આપણો હાથ કે પગ સ્પર્શી જાય, અડી જાય તો અગ્નિ એવું નથી વિચારતી કે અજાણથી અડી ગયો એટલે હું ન દજાડું. અજાણતાથી અડો કે જાણતા અડો, દજાડે તો છે જ તે. એ રીતના ભગવાનનું નામ પણ જો આપણે જાણતા અજાણતા પણ લઈએ તો એ આપણને ફળની પ્રાપ્તિ તો કરાવે જ છે. અજામિલનો પુત્ર આજે 12 વર્ષનો થયો છે. અજામિલ આખો દિવસ પોતાના પુત્રનું નામ સ્મરણ કરે છે, નારાયણ નારાયણ કરીને એને બોલાવ્યા કરે છે. સમય જતા કહેવાય છે કે એક સમય જ્યારે અજામિલ પોતાના આંગણાની અંદર, પોતાના ઘરની અંદર સૂતો હોય છે ત્યારે એના પાપ કરીને એ યમરાજના પાર્ષદો એને ત્યાં લેવા માટે આવે છે. અજામિલના પાર્ષદો જ્યારે એને લેવા આવે છે ત્યારે અજામિલ એકદમ જાગી જાય છે અને એ પાર્ષદોને જોઈને અજામિલ આજે બી જાય છે અને પોતાના પુત્રને બોલાવે છે કે નારાયણ નારાયણ. અને કહેવાય છે કે બીકમાં એના મોઢામાંથી જે આ શબ્દો નીકળ્યા ને ત્યારે બાજુમાં ઓરડામાં સૂતેલો એનો પુત્ર તો નથી આવતો પણ ઉપરથી વૈકુંઠમાંથી ભગવાન સ્વયં નારાયણ આવે છે. નારાયણના પાર્ષદો પોતાનું દિવ્ય વિમાન મોકલે છે કે અજામિલને તમે લઈ આવો. હવે આ બાજુ થયું એવું કે એક બાજુ ભગવાન વિષ્ણુના પાર્ષદો છે, એક બાજુ યમદૂતોના પાર્ષદો છે. વિષ્ણુ ભગવાનના પાર્ષદો રોકે છે કે આને તમે ના લઈ જશો, આને લેવા માટે અમે આવ્યા છીએ. બંને પાર્ષદો અંદરો અંદર એકબીજા વાતચીત કરતા હોય છે અને એ અજામિલ સાંભળતો હોય છે. યમદૂતોના પાર્ષદો કહે છે કે અજામિલે આજ દિવસ સુધી ઘણા બધા પાપો કર્યા છે અને એ પાપો કરીને એના પાપના લીધે એનું આયુષ્ય બાકી હોવા છતાં આજે અમે એનો જીવ લેવા આવ્યા છીએ. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુના પાર્ષદો કહે છે કે જ્યારે અમે આવ્યા છીએ ત્યારે અમારી હાજરીમાં અમે તમને આને નહીં લઈ જવા દઈએ. તો કે છે કેમ? તો કે આજે એને મળતી ઘડીએ એના અંત સમયે એને ભગવાનનું નામ લીધું છે
અંત સમયે એણે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કર્યું છે. પેલા યમદૂતોના પાર્ષદો કહે છે કે એણે ભગવાન વિષ્ણુનું નામ નથી લીધું, એણે તો એના દીકરાનું, એના પુત્રનું નામ લીધું છે. એના દીકરાનું નામ નારાયણ છે. વિષ્ણુના પાર્ષદો કહે છે કે ભલે એને એના દીકરાને બોલાયો, પણ નામ તો એનું નારાયણ છે ને. તો આજે નારાયણના પાર્ષદો લેવા આવ્યા છે. અને જ્યારે વિષ્ણુ ભગવાનના પાર્ષદો દ્વારા એ યમદૂતોના પાર્ષદોને પાછા મોકલવામાં આવે છે અને એ 12 વર્ષનું જે આયુષ્ય બાકી હતું આજે એને ભોગવવા મળે છે. અને કહેવાય છે કે એ પછીનું જે એને બીજું જીવતદાન મળ્યું એ પોતે ત્યારથી અજામિલ એના જીવનની અંદર પરિવર્તન આવ્યું છે. કે જો જાણતા અજાણતા પણ આપણે ભગવાનનું નામ લેતા હોઈએ અને સ્મરણ કરતા હોઈએ અને ભગવાન જો આપણી ઉપર આટલી બધી કૃપા કરતા હોય તો આપણે જાણીને જો ભગવાનની પૂજા કરીએ, એની સેવા અર્ચન કરીએ તો શું મારો વાલો રાજી ન થાય? ત્યારથી અજામિલનું આજે જીવન બદલાયું છે અને નામનો આ પ્રભાવ બદલાયો છે. અજામિલનું ત્યારથી જીવન બદલાઈ ગયું. ત્યારબાદ આ બાજુ પ્રાચીન વહી રાજાને ત્યાં 10 પુત્રોએ જન્મ લીધો છે. તેમને ત્યાં દક્ષ નામનો એક પુત્ર થયો છે. દક્ષ પ્રજાપતિ તેને ત્યાં આગળ ભગવાનની આરાધના કરીને હરિયશ્ચ સબલાશ્ચ આદિ 10,000 પુત્રો થયા છે. સાથે દક્ષને 60 કન્યાઓ થઈ છે. દક્ષ પ્રજાપતિની જે કન્યાઓ એની અંદર દિતિ અને અદિતિ બે મુખ્ય છે. કહેવાય છે કે ઇન્દ્ર રાજા એકવાર જ્યારે પોતાની સભાની અંદર ઇન્દ્રાસન ઉપર બેઠો હોય છે ત્યારે દેવોના ગુરુ બૃહસ્પતિ ત્યાં આગળ પધારે છે. ઇન્દ્ર રાજા બૃહસ્પતિને માન સન્માન ન આપતા ગુરુને એટલું દુઃખ લાગ્યું અને કહેવાય છે કે આજે બૃહસ્પતિનું ગુરુજીનું અપમાન થયું. ત્યારે બૃહસ્પતિ એમને શ્રાપ આપે છે કે તમે તમારા મદના અભિમાનથી આ તમે જે બેસી રહ્યા છો, જાઓ, તમારો પરાજય થશે. અને એ પરાજયના લીધે થઈને બધા દેવો ભેગા મળીને શ્રાપને પ્રાપ્ત કરે. જેવો શ્રાપ મળ્યો એટલે દાનવોને ખબર પડી એટલે દાનવોએ એમની ઉપર ચઢાઈ કરી અને એમાં દેવોની હાર થઈ છે અને દાનવોની જીત થઈ છે. ત્યારે સગળા દેવો બધા ભેગા મળી અને બ્રહ્માજી પાસે ગયા. બ્રહ્માજીને વંદન કરી પગે લાગીને વિનંતી કરી કહે છે કે આજે અમારી પાસે જે કાંઈ હતું એ બધું છીનવાઈ ગયું છે. ત્યારે બ્રહ્માજી કહે કે તમે બ્રાહ્મણોનું અપમાન કર્યું છે, માટે તમારી આ દુર્દશા થઈ છે. માટે તમે બૃહસ્પતિના ભાઈ જે વિશ્વજીત છે એને તમારા ગુરુજી તરીકે સ્થાપના કરો અને એમની પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, જેથી કરીને તમારું જીવનની અંદર તમારો જય થાય. સર્વ બ્રહ્માજી દેવો બધા આજે વિશ્વરૂપને પાસે ગયા છે. વિશ્વરૂપને પ્રાર્થના કરી કહે છે કે તમે અમને યજ્ઞ કરાવો. અને કહેવાથી વિશ્વજીત એ બધા દેવતાઓને કહેવાય છે કે યજ્ઞ કરાવે છે. અને આજ દિવસ સુધી આદિકાળથી અંદર કે એ જે વિશ્વજીતે જે યજ્ઞ કર્યો એવો યજ્ઞ આ પૃથ્વી ઉપર આજ સુધી હજી કોઈએ કર્યો નથી. એ યજ્ઞની અંદર સોના ચાંદીના વાસણો કહેવાય છે કે દરેક બ્રાહ્મણોને આપવામાં આવ્યા છે. એમને એટલું ધન સંપત્તિ અને દક્ષિણા આપવામાં આવી છે કે આજીવન હજી એમને કોઈને બીજે ક્યાંય કર્મ કરવા ન જવું પડે. બ્રાહ્મણો રાજી થયા છે અને દેવોને પણ આશીર્વાદ આપે છે. અને કહેવાય છે કે એ વખતે ફરી વખત જ્યારે દાનવો દેવોની ઉપર આક્રમણ કરે છે ત્યારે દેવોનો જય થયો છે અને દાનવોનો પરાજય થયો છે. આ જોઈને દાનવો પણ આજે વિશ્વજીત પાસે આવે છે અને કહેવાય છે કે તમે અમને યજ્ઞ કરાવો. વિશ્વજીત એટલે બ્રહ્મનિષ્ઠ તત્વજ્ઞાની બ્રાહ્મણ હતા કે એમને દેવો શું ને દાનવો શું એ તો એમનું કર્તવ્ય કરે છે. બ્રાહ્મણનું કર્તવ્ય છે કે યજ્ઞ કરવો અને યજમાનોનું હિત કરવું. તો વિશ્વજીત આજે દેવોને પણ યજ્ઞને દાનવોને પણ યજ્ઞની આહુતિ આપવા માટે તૈયાર થયા છે. વિશ્વજીત જ્યારે દાનવોને યજ્ઞની આહુતિ આપતા હોય છે એટલામાં ઇન્દ્ર રાજા ત્યાં આવે છે અને વિશ્વજીત બ્રાહ્મણનું આજે મસ્તક ધડથી અલગ કરી નાખે છે. આ જોઈને વિશ્વજીતના પિતા
અને એમની માતા અને અદિતિને એટલું તો દુઃખ લાગ્યું કે મારો દીકરો વિશ્વજીત એ ખૂબ ભોળો હતો, માટે તેમ છતાં દેવોએ જ્યારે એમનું કામ પતી ગયું એટલે મારા દીકરાનો એમણે વધ કર્યો. ત્યારે એમની માતા કહે છે કે હવે હું એવો યજ્ઞ કરીશ કે ઇન્દ્રને મારનાર એવા પુત્રની હું પ્રાપ્તિ કરીશ. ત્યારે અદિતિ માતા યજ્ઞનો પ્રારંભ કરે છે અને ઇન્દ્રને મારવા માટે, પુત્રની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ઇન્દ્રસ્ય વર્ધન એવો શ્લોકની આહુતિ આપવાની હોય છે કે જેનો મંત્ર છે કે ઇન્દ્રને મારનાર પુત્ર મળે. પણ એના બદલે શબ્દમાં થોડો ફેરફાર થયો અને ઇન્દ્ર જેને મારે એની બદલે ઇન્દ્રના હાથે મરે એવો શબ્દનો પ્રયોગ થવાથી આજે ત્યાં આગળ વૃત્રાસુરનો જન્મ થયો છે. અને કહેવાય છે કે એ વૃત્રાસુર એ અગ્નિમાંથી ઉત્પન્ન થયો અને એ દાનવ તરીકે આજે પ્રખ્યાત થયો છે. બધા દેવોના આયુધો બળી જવા લાગ્યો, ચારેય બાજુ હાહાકાર મચાવવા લાગ્યો. અને ત્યારે કહેવાય છે કે દેવો બધા ભેગા મળીને ભગવાન વિષ્ણુજી પાસે જાય છે અને પ્રાર્થના કરે છે અને કહે છે કે તમે દધીચી ઋષિ પાસે જાઓ, એમને પ્રાર્થના કરો અને એમની પાસે તમે એમના અસ્થિની એટલે કે હાડકાની માંગણી કરો અને એમાંથી વજ્ર નામનું તમે અસ્ત્ર તૈયાર કરો. ત્યારે સમગ્ર દેવી દેવતાઓ બધા ઋષિ પાસે, દધીચી પાસે આવે છે, એમને વિનંતી કરે છે. દધીચી ઋષિ કહે છે કે હે દેવો, તમે માગીને આ શું માગ્યું? પણ તેમ છતાં તમે લોક કલ્યાણના અર્થે મારી પાસે માગો છો, માટે હું તમને મારો આ દેહ અર્પણ કરું છું. ત્યારે દધીચી ઋષિના હાડકામાંથી જે વજ્ર બનાવવામાં આવ્યું છે એ વજ્રની અંદર ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાનું તેજ અંદર પ્રસ્થાપિત કર્યું છે અને એ વજ્ર લઈને ઇન્દ્ર અને બીજા સમગ્ર દેવો આજે દાનવો સાથે યુદ્ધ કરવા જાય છે. અને એ યુદ્ધની અંદર વૃત્રાસુર સાથે જ્યારે ભયંકર યુદ્ધ થાય છે અને એ યુદ્ધની અંદર વૃત્રાસુરને જ્યારે મૃત્યુ નજીક આવે છે ત્યારે એ મૃત્યુને નજીક આવતા જોઈને એ વજ્રની અંદર રહેલા ભગવાન નારાયણનું દર્શન કરે છે. ઇન્દ્ર રાજાને કહે છે કે હે રાજા ઇન્દ્ર, આ યુદ્ધની અંદર તારી જીત થવાની છે અને મારી હાર થવાની છે. તારી જીત થવાની છે ને મારી હાર થવાની છે એમ તું માને છે, પણ તેમ છતાં હું તો એવું જ માનું છું કે આ યુદ્ધમાં ભલે હું હણાઈ જાઉં, મારું મૃત્યુ થાય, પણ જીત મારી છે, તારી નહીં. કારણ કે આમાં રહેલા ભગવાનના દર્શન મને થાય છે. આજે વૃત્રાસુરને ભગવાને દર્શન આપ્યા છે અને એ દર્શનના લઈને આજે વૃત્રાસુર પોતે ભગવાનના વૈકુંઠ લોકમાં ગયો છે. વૃત્રાસુર આજે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. નારાયણ 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 સરસરાજ હરે
નારાયણ નારાયણ હરે હરે ભજો નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ ભજો નારાયણ નારાયણ હરે હરે तेरी पूजा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी पूजा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण हरे हरे तेरी पूजा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे हरि ओम नमो नारायण